কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আজকে বিশেষ কয়েকটি ইস্যুতে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য রাখবে। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত আছেন আপনাদের সকলের অতি পরিচিত ত্রিপুরা প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার এবং মাননীয় বিধায়ক ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি শ্রী সুদীপ রায় বর্মন। উপস্থিত আছেন এআইসিসি নিযুক্ত কমিউনিকেশন ওভারসিয়ার বা কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রী অংশুমান সাহেল মহাশয়। উপস্থিত আছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী দীপ্তিমান ঘোষ মহাশয়, সিনিয়র কংগ্রেস লিডার। উপস্থিত আছেন সিনিয়র কংগ্রেস লিডার শ্রী প্রীতম ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে আমি প্রথমেই আহ্বান জানাবো শ্রী অংশুমান সাহেব তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন এবং তারপরে আমাদের আজকের মুখ্য বক্তা শ্রী সুদীপ রায় বর্মন তিনি বলবেন এবং তার পরবর্তী সময় আপনাদের প্রশ্নগুলো করবেন। তার আগে উনি যে ইস্যুগুলোর উপরে বক্তব্য রাখবেন সেটা রাখবার সুযোগ করে দেবেন। তারপরে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন এবং উনি উত্তর দেবেন। অংশুমান সাহেব। थैंक यू चंदन बाबू। सबसे पहले मैं सुदीप रॉय बर्मन जी, हमारे CWC के मेंबर, त्रिपुरा के एक्स मिनिस्टर, एक्स PCC, हमारे लीडर सुदीप रॉय जी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ इनको। आज के इस मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीप्तिमान घोष जी का स्वागत करता हूँ और प्रीतम घोष जी का भी स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, as 2 phases of voting have been concluded in the country and we are moving towards another 5 phases, and in the next 4 days, on the 5th day from today, 3rd phase of polling will be going on. There are few issues on which we need to talk, especially what is happening in Karnataka, the Prajwal Revanna's issue. The way Mr. Modi sided away, the way Modi sided with Prajwal Revanna, the way he asked for vote for Prajwal Revanna, was a kind of shame for the country, for the women of the country, and the silence of the entire BJP ecosystem and the media. I would like to question you all as well, that it is important for us to raise such a heinous issue, such a heinous crime which Prajwal Revanna has committed, who also happens to be the alliance partner of Mr. Modi. 3,900 women. Can we imagine? 3,900 women have raised complaint against the member of parliament, who is again a candidate from Hassan, with the support of Mr. Modi. Mr. Modi calls him as the member of Modi ka Parivar. So, the BJP needs to answer on that. There are several issues which we want to raise. Other than that, the poll figures which came 11 days later, this is also a shock. ये एक बहुत ही शॉक का विषय था, जिस प्रकार से 11 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपडेट किया। जनरली हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बैठे हैं वो सब सीनियर्स हैं और कई चुनावों का अनुभव है। हमारे सुदीप जी खुद 6-7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो कभी भी आपने किसी ने नहीं देखा होगा कि चुनाव आयोग 11 दिनों के बाद, इलेक्शन कमीशन इज अपडेटिंग पोल फिगर्स आफ्टर 11 डेज। जनरली 34 से 48 घंटे में ऐसा होता था। सो इलेक्शन कमीशन आल्सो नीड्स टू कम क्लीन, because the voters of this country, the people of the country, the citizens of the country, 98 crore electors are there in this country. How can they trust the system which seems so partial? So this is a very important question as far as the democracy of this country is concerned.
We also want to raise our concern on the reservation. We have seen that almost all senior leaders of the BJP, their candidates, whether it be Jyoti Mirla from Nagaur, whether it be Babu Singh, whether it be Pratap Sinha from Mysore, they have all been saying that the BJP, if it comes to power, it will change the constitution, it will scrap reservation. They need to come clean on that. And there are several other issues which we want to raise today. Yesterday it was May Day, Labor Day. हमने हमारी जो 5 गारंटी हमारे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने हमने जो अनाउंस करी है, उसमें एक गारंटी श्रमिक न्याय की है, लेबर राइट्स की है। उसमें हमने प्रॉमिस करा है कि मनरेगा के वर्कर्स सहित सभी डेली वेज वर्कर्स का कम से कम दैनिक 400 रुपए हम वेज देंगे। इस पे सुदीप राय वर्मन जी और विस्तार से बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि यू हियर व्हाट सुदीप्ता हैज टू से एंड देन वी विल टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू। সকলকে নমস্কার। আজকে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত কেন্দ্রীয় এবং প্রদেশের নেতৃত্ব, এটা আমার সৌভাগ্য যে বাংলার সাথে দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক, রাজনৈতিক শুধু না, আর্থিক সম্পর্ক। এবং ত্রিপুরা, আমরা পশ্চিমবাংলাকে বড় ভাই হিসেবে আমরা দেখি। ছোট ভাইয়ের একটা ভুল করেছে, এই ভুলটা যেন পশ্চিমবাংলার বড় ভাইরা যেন না করেন, তার জন্য আমাকে ছুটে আসে। আমরা বিজেপিকে ত্রিপুরায় ক্ষমতা এনেছি, জোর খেলাতে গিয়ে অজান্তে আমরা টাকা আমরা নিয়ে এসেছি। যে টাকা সংবিধান মানে না, গণতন্ত্র মানে না, শুধু নির্বাচনে কিভাবে জিততে হয় মানুষকে বিভ্রান্ত করে হোক, গণতন্ত্র টুপি চিপে ধরে হোক, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে লেগে দেওয়া হোক, যে কোনো ভাবে এরা ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং আপনারা সেটা উপলব্ধি করছেন সারা দেশব্যাপী। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টি 10 বছরে কি করেছেন তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেবেন এবং আগামী 5 বছর ওনারা কি করতে চাইছেন তার পুরোপুরি একটা বিবরণ দেবেন। কিন্তু আমরা যতই প্রচারণা দেখতে পাচ্ছি, হিন্দু মুসলমান, মন্দির মসজিদ, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট, আজকে নতুন করে পাকিস্তান শুরু করেছে, মানে কংগ্রেস হেরে যাচ্ছে, পাকিস্তান নাকি কাটছে, মঙ্গলসূত্র, এগুলো একটা প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কোন ইস্যু, মুখ্য ইস্যু। কারণ যেটা মানুষ প্রত্যাশা করেছিল যে কাজের হিসেব এবং আগামী কি করতে চায়, কিছু করলেন তাই হিসাব দেবে, তার হিসেব থাকলে তো আগামী দিন কি করতে চায় তা বিবরণ দেবে। কোনো ভিশন নেই, কোনো কিছু নেই, শুধু মিথ্যাচার, repeated falsehood 100 times. It becomes stronger with the strongest group. This is exactly what Mr. Modi is portraying. They are trying to muddle up and puzzle the entire population of the country. এই তো চাইছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দাও। কোন ইস্যু থেকে শুনে আবেগ প্রণানো আমার ভয় হয় পশ্চিমবাংলার মানুষ একটু, যদিও রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুব সচেতন, সাংস্কৃতিক কৃষ্টি সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে খুব সচেতন,
তো এটাও ঠিক, পাশাপাশি আবেগ, আমরা বাঙালিরা আবেগ, এই ভুলটা যেন না করি, যে ভুলটা আমরা আবেগে আমরা করছি ত্রিপুরায়, সেই ভুল যেন না করে পশ্চিমবাংলার মানুষ। বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, আমাদের লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার বললাম তো, চোর খেদিয়ে আপনারা ওই টাকা প্ল্যান আনবেন না। কংগ্রেস এটা ন্যাশনাল নির্বাচন, দেশ শাসনের নির্বাচন। ইউপিএ 1, ইউপিএ 2 যদি আমার হিসেবটা তুলে ধরি, অনেকটা সময় লাগে। উল্লেখযোগ্য একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের এনজিআর এক সবাই এসেছিল পুজো নির্বাচনী বৈতরণী পাওয়ার জন্য একটা মিথ্যে কল্পনা কেমন সেরেছি বাজারে, আমরা করে দেখালাম, কংগ্রেস করে দেখালাম। ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট আমরা করে দেখিয়েছি, খাদ্য সুরক্ষা আইন, স্বাস্থ্যের অধিকারের আইন, বনাধিকার আইন, তথ্য জানার অধিকার আইন, এই সবটাই তো কংগ্রেস দেয়। বিজেপি একটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশবাসীর সাথে। একটা বলুন, এই যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম পাল্টেছে, ইন্দিরা আবাস যোজনা ছিল, এবং 2011 ওই যে সোশিও ইকোনমিক কাস্ট বেসড সেন্সাস যেটা আমরা শুরু করেছিলাম, সেটাকে ভিত্তি করে আমরা ওই 1.5 লক্ষ টাকা, আমাদের ডিমান্ড ছিল, অনেক ডিমান্ড ছিল 1.5 লক্ষ টাকা, কিন্তু পাওয়া হয় না, এটা বাড়াতে হবে, টাকার পরিমাণটা বাড়াতে হবে, কিন্তু এটা করলো না। আইওআই করছে নাম পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। রাজীব গান্ধী গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা পাওয়ার জন্য নাম পরিবর্তন করে দীনদয়াল উপাধ্যায় নাম করেছে। স্বচ্ছ ভারত আগেও ছিল নির্মল ভারত, আগেও ছিল নির্মল ভারত, নাম পাল্টে স্বচ্ছ ভারত দিয়েছিল। একটা প্রকল্প মোদী সাহেব কিংবা ভারতীয় জনতা পার্টিকে বলতে দেব, যেটা গত 10 বছরে এরা করতে পেরেছে। দেশের মূল ইস্যুগুলো কি? বেকারত্বের জ্বালায়, যখন গ্যাসের সিলিন্ডার 400 টাকা ছিল, তখন নাকি ভালো দিন ছিল না, আর সেদিন আইন নিয়ে বলে মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে তারা ক্ষমতা দখল করলো। এবং এর পেছনে খারাপ পাবে না বন্ধুরা, আপনারা শুধু একটা বিরাট মিডিয়ার একটা মালিকরা, যারা এখন এই মোদির চামচাগিরি করছে, তারা হচ্ছে আদানি আমাদের বন্ধু, তাদের শেয়ার হোল্ডার ওখানে বিভিন্ন চ্যানেল গুলো এবং খবরের কাগজ গুলোতে তাদের বিরাট শেয়ার হোল্ডার রয়েছে। এখন ওই যে কংগ্রেস ইউপিএ 2 চলাকালীন পয়লা চোর কংগ্রেস, স্ক্রুজি 3G স্পেকট্রাম, গরুর বন্ধুরা 10 বছর মোদী ক্ষমতায় একজনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে, সুপ্রিম কোর্ট ক্লিন চিট দিয়েছে, সিবিআই ক্লিন চিট দিয়েছে, ডিরাজা ক্লিন চিট পেয়েছে। তাহলে এগুলো কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই, যে ইউপিএ 1 এবং ইউপি 2 পুয়ার পিপল কাজ করছিল। এই যে কয়েকটা প্রকল্পের নাম বললাম, এগুলো গরিব অংশের মানুষের কথা মাথায় রেখে কাজ করছিল। খেতে গেলে হাতে নিয়ে আমদানি দেন, শিক্ষা দেবেন, অপপ্রচার করবেন, কাজে মিডিয়াকে হাতিয়ার বানিয়ে মিডিয়াকে হাতিয়ার করে মানুষের কাছে কংগ্রেস সম্পর্কে একটা বাজে ধারণা দেওয়া হলো। এত ভালো কাজ করার পর আমরা 2014 সালে আমরা আসতে পারলাম না মোদীর আবির্ভাব। এবং এখন মোদীর 10 বছর আমরা কি দেখছি? ভারতবর্ষের সব ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের আশপাশে যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো, সবগুলো আমাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। রিলেশন ইজ বিটার নাও, ইট ইজ মার্কেটস। ফরেন পলিসি অফ ফেলিওর, ইকোনমিক পলিসি ফেলিওর, সমস্ত ক্ষেত্রে ফেলিওর। মোদীর কাছে এই মন্দির মসজিদ, কবরস্থান আর শ্মশান ঘাট আর মঙ্গলসূত্র এই ইস্যুগুলো ছাড়া কোন ইতিবাচক কোন কিছু নেই। একজন মিথ্যে কথা একটা লিমিট থাকে,
অসত্য কথা বলার একটা মাত্রা থাকে, যা খুশি যা মনে আসে তাই বলে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে বিচলিত না। আমরা জানি এই নির্বাচনে, টু ফেজ নির্বাচনের পর আপনার মোদী সাহেব এবং তার টিমের অবস্থা দেখেছে, খেপে গেছে, দিশাহারা, ক্ষমতা হারানোর ভয়ে পাগল হয়ে পড়েছে, আবদ্ধ করতে শুরু করেছে। কিন্তু আমরা আমাদের ওই পাঁচটা ন্যায়, নারী ন্যায়, যুব ন্যায়, কৃষক ন্যায়, শ্রমিক ন্যায় এবং অংশীদার হিস্সাদারি ন্যায়, একে নিয়েও বলছে এটা কিন্তু মুসলিম লীগের গন্ধ পাচ্ছে, গরিবদের কথা বলছে, এরা মুসলিম লীগের গন্ধ পায়। ওতে একটা শব্দ তো নেই, মুসলিম করে মুসলমান করে একটা শব্দ তো আমাদের ম্যানিফেস্টোতে নেই। আমরা মাইনরিটির কথা বলেছি, আমরা ন্যায়, এই যে সোশিয়াল ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস যেটা স্বাধীন ভারতের মধ্যে 2011 সালে শুরু হয়েছিল, যার ডেটা অলরেডি উইথ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, রাহুল গান্ধী এই যে ভারত জোড়ো এবং ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করলেন, এই যে ম্যানিফেস্টো মানুষের কথার তার রূপরেখা তৈরি হয়েছে আমাদের ম্যানিফেস্টো। তো মানুষ যা চাইছে সেটা আমরা মানুষের মধ্যে তুলে ধরেছি। আমরা বলছি এগুলো আমরা করব, যুবদের ন্যায় দেব, মহিলাদের আমরা 1 লক্ষ টাকা করে, যে তারপর গরিব মহিলাদের আমরা 1 লক্ষ টাকা করে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সরাসরি ঢুকে পড়ব। যুবকদের সাথে আমরা বলেছি যে 30 লক্ষ যুবক খালি পড়ে রয়েছে, এগুলো পূরণ আমরা করবো। আমরা 5,000 কোটি টাকা যারা স্টার্ট আপ করতে চায় তাদের জন্য ফান্ড গঠন আমরা করবো। প্রত্যেক জেলা জেলা এই জিনিসগুলো টাকাগুলো যারা স্টার্ট আপ করতে চায় তারা পাবে। আমরা হিসেদারি নেয়, এসটি, এসসি, ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা এটা তো কি বলছে? আচ্ছা বলুন, কোথায় লেখা আছে? এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের রুলিং এর পর ধর্মের নামে কোন ধরনের রিজার্ভেশন চলবে না। এরা কি বলতে চাইছে? আবার বিভ্রান্ত করার জন্য যে ওবিসিদের কোটা কেটে নাকি মুসলমানদের আমরা এটা ঢুকিয়ে আমরা এদের মানে ওবিসিদের হাত আমরা চিনিয়ে দিতে চাইছি। এখানেও এরা এই মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করছে। আমরা সবাই জানেন ধর্মের নামে হয় না, এটা ন্যাশনাল নির্বাচন। কিছু কিছু স্টেটে করেছে, কর্ণাটকে করেছে, কারা করলো? আগেকার সরকার করেছে, কেন সেন্ট্রাল করলো না? এইগুলো তো বিভ্রান্তমূলক প্রচার, অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ওনার তো প্রথম 2 দফায় দেখছে প্রচুর সিট এদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। আরএসএস অসহযোগিতা করছে। একটা অংশ আরএসএস ওপেনলি বলছে যেভাবে ভারতবর্ষের মানুষকে গণতন্ত্রের নাম নিশানা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, এরা আসলে আমাদেরকেও লাভ করাবে, আমাদেরকে তো তারা চিনবে না। কাজে এদেরকে চেঞ্জ করো, আপনারা দেখবেন রেজাল্টের প্রমাণ পাবেন। কাজে আমার অনুরোধ থাকবে মানুষগুলো বিভ্রান্ত না হয়। আর পশ্চিমবাংলার মানুষ, আমরা তো কংগ্রেস দল একটা সিটে প্রার্থী দিয়েছি। আগামী 3rd ফেজে 3টা পার্লামেন্টে কংগ্রেস যেখানে কন্টেস্ট করছে 3টা নির্বাচন হবে। অনুরোধ থাকবে সকলের কাছে এই 3rd ফেজ এবং আগামী দিন যতগুলো ফেজ আছে ইন্ডিয়ার জোটকে সমর্থন করি এবং যেখানে বিজেপি যাকে তারা আনবে বিজেপি, আমি বলে যাচ্ছি তাকেই ভোট করব। বিজেপি কোন অবস্থাতে যেন আগেকার আসন ধরে রাখতে না পারে, এতে সিঙ্গেল ডিজিট আমাদের আনতে হবে, সেটা এনশিওর করতে হবে। আমি পশ্চিমবাংলার মানুষ দিশা দেখাবে। আমার বিশ্বাস এই ব্যবচারিতা অন্যায় বিরুদ্ধে এরা ভোট প্রদান করবে। কংগ্রেস ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে, সত্যের পক্ষে হাঁটছি আমরা। কংগ্রেসকে আপনারা বুকে আঁকড়ে রেখে ক্ষমতায় বসাবেন, পশ্চিমবঙ্গের দারুণ একটা রেজাল্ট যাতে আমরা করতে পারি। কারণ কংগ্রেস ছাড়া দেশ চালানোর মতো কোন দল নেই, লোক নেই। কংগ্রেসই পারে একমাত্র দেশটা চালানো। 10 বছরের আপনারা দেখেছেন, আমিও ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছিলাম।
আমি ছেড়ে ক্ষমতা ছেড়ে কিন্তু ওর বিরোধী খাতায় নাম লিখে দিয়েছি, কারণ মানুষের দল নেই, মানুষের সাথে কথা বলে না এই দল লুটপাট করতে যায়, এই দল দুর্নীতি আপাত মস্তা নিমজ্জিত, না খাউঙ্গা না কিছু খালে দুঙ্গা যা স্লোগান ছিল, আজকে নির্বাচনী ইলেকট্রন বন্ডের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে যার তথ্য বেরিয়ে এসছে তাদের পরিষ্কার অভিন ইনজেকশন, যে ভেজাল ইনজেকশন, টাকার বিনিময়ে আমরা যেটা পুশ করলাম তার মতো ভেজাল। এখন ওই যে সার্টিফিকেট গুলো, অনলাইন সার্টিফিকেট গুলো মোদীর চেহারাটা কাল থেকে ওই থেকে ওয়েবসাইট থেকে সরানো হচ্ছে। এখন মোদীর চেহারা দেখবেন না, প্রত্যেকের সার্টিফিকেট মোদীর চেহারা, ওয়েবসাইট খুলে দেখবেন মোদীর চেহারা সরানো হচ্ছে। কাজে এই বিভিন্ন ফার্মা গুলো থেকে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবে যেগুলো ফেল হয়েছে, অনুত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের কাছ থেকে মোটামুটি টাকা নিয়ে ভেজাল ওষুধ খাইয়েছে, ভেজাল ইঞ্জেকশন আমাদের পুশ করেছে, টাকা দিয়েছে বলে সেই দলটাকে আপনারা ভোট করবে? আমার মতো পশ্চিমবাংলার মানুষ এই ভুল করবে আমার মনে হয়, আমার বিশ্বাস পশ্চিমবাংলার মানুষ ঠিক আছে, ভুল আমরা করেছি, ভুল বর্তমান সরকারও করেছে, কিন্তু তার মানে অজান্তে একটা ডাকাতে নিয়ে আসবে এটা হতে দেবেন না ভাই। আমরা বললাম তো যে ভুলটা আমরা করেছি এই ভুলটা আপনারা করবেন না, তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে আমরা ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে এসে বিরোধী খাতার নাম লেগেছি এবং দেশ বাঁচানোর লড়াইয়ে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। সকলকে ধন্যবাদ। পশ্চিমবাংলার মানুষ তাকিয়ে থাকবো আপনাদের দিকে, একটা দিশা দেখাবে, আগামী নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি সুনিশ্চিত করবে পশ্চিমবাংলায়, এই কামনা রইল। जो चीज अभी सुबह आपका शब्द भी आप लोग आपका शब्द भी कौन सा पार्ट आपको जानना चाहिए? और बांग्ला को ना हिंदी दे दो, टोटल जो स्पीच का যেটা আপনি বাংলা বলছেন ওটাই আচ্ছা বলতে বাংলাটা করে নিয়ে হিন্দিতে বলতে বাংলাটা হয়ে যায়, বাংলা তো করে দিই, বাংলা করে একবার আমিও পড়াতে হবে। आपको कौन सा चीज आपको मतलब लिस्ट चाहिए जो आपको इसका जो आपका इसका जो लिस्ट है उसको थोड़ा जो मैसेज आप दिया बंगाल को आप जो मैसेज देने के लिए आप आया है चलिए सर, और फ्लैग मैं बताऊं या ये बताएं? आप बोल दीजिए जो एक्टिंग आपने किया है बोलिए। देखिए, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। पश्चिम बंगाल हम लोग का बड़ा भाई है, हम लोग छोटा भाई गलती किया। हम लोग त्रिपुरा में भाजपा को वोट देके भाजपा ज्वाइन किया, हमने वोट देके भाजपा को लाया, ये समझते हुए कि अच्छा काम करेंगे। लेकिन मैं भी सरकार में था, मैं भी मंत्री था, लेकिन जो चीज हमने देखा, जनता के बारे में ये लोग सोचते नहीं, जनता के हित में ये लोग सोचते नहीं, सिर्फ धंधाबाजी, पैसा लूटना कैसा है, धोखा के लिए बड़ा बड़ा बात जो वास्तव में काम होता नहीं है, सपना दिखाना, क्योंकि आम जनता का मेमोरी बहुत शॉर्ट है, यादगार बहुत कम समय के लिए होता है। बड़ा बड़ा सपना वो लोग दिखाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, उस ट्रैक पे आप लोग बच जाएंगे। हम लोग तो फिसल चुके और सत्ता छोड़कर हम लोग विरोधी खाता पे इसलिए नाम दिखाया ताकि जनता का भला हम लोग कर सके। ये सोच के गए थे भाजपा में,
बहुत अच्छा काम करेंगे भाजपा में। सीपीएम से वहां उस वक्त में सरकार से हम लोग बहुत खफा थे, इसलिए हम लोग गए, लेकिन हम लोग एक पाप जैसा किया। बीजेपी को लाना मतलब आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा। चोर को खदेड़ के हम लोग डकैत को लेके आए। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता से गुजारिश करता हूं, आप लोग आज जो सोचते हो देशभर की बात नहीं सोचते। आप लोग सही निर्णय आप लोग लोगे, ये हमें पूरा भरोसा है। भाजपा को किसी भी हालत में वोट न करना, चुनाव में इनको हराना है। हमने जो 5 नए का घोषणा किया, हम लोग ऊर्जा से नहीं उठेंगे। 5 नए, नारी ने, युवा ने, किसान ने, श्रमिक ने, हिस्सेदारी ने, ये जो 5 नए है उसी मुद्दा बना के हम लोग चुनाव में हम लोग हिस्सा लेने वाले। और भाजपा 10 साल ये लोग राज किया, प्रोग्रेसिव वोट किधर है? आने वाले 5 साल आप लोग क्या करोगे? जनता ये समझना चाहते हैं। ये लोग ये सब बातें नहीं कर रहे। शमशान घाट, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, ये सब खिलौना हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब जितना भी तो नीच सोच का है वही बात करेंगे। आज के तारीख में मैं मणिशंकर आया जी को बहुत आदर करता हूं, मैं याद करता हूं। उन्होंने एक तो पहले 2014 में जो बोला था कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेके कि इनका सोच इतना नीच है, और बिल्कुल वो नीच सोच वाला व्यक्ति देश कैसे संभालेंगे? देश चलाने के लिए बड़ा दिल राहुल गांधी जैसा बड़ा दिल होना मांगता, जो मोहब्बत से देश को जीतना चाहता, जो नफरत फैला हुआ है भाजपा में 10 साल, उसको हम मिटाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, अंचल के नाम पे हम लोग इस देश को टुकड़े टिकड़े नहीं होने देंगे। इसलिए मैं हमारा गुजारिश पश्चिम बंगाल की जनता से है, भारी मात्रा में वोट करिए। जहां पे बीजेपी जिधर से जो टक्कर दे सकता है, भाजपा को हराना है। जहां पे जो कैंडिडेट भाजपा को हराएंगे उसी को वोट देना, और कांग्रेस जहां पे भाजपा को और दूसरे पार्टी को हराएंगे जरूर कांग्रेस को वोट देना उस जगह पे। ये मेरा आप सभी से गुजारिश है, विनती। धन्यवाद। দ্বিতীয় দফার ভোট হয়ে গিয়েছে, সামনে তৃতীয় দফার ভোট। তারই মধ্যে এই শহর কলকাতার বুকে এক কংগ্রেস কর্মীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগের ঠিক তৃণমূলের দিকে। বারবার এই সন্ত্রাসটাই কেন আশ্রয় হয় বা পীড়াচ্ছে? দেখুন, হিংসা রাজনীতি অন্তত কংগ্রেস বিশ্বাস করে না। একটা সময় এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেরল, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আগে বিহার হতো, ইউপি হতো, এবং কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু এখন নির্বাচন খুব ভালো নির্বাচন হয়। কিন্তু এখন এই 3টে রাজ্যের মধ্যে এখনো কিন্তু হিংসাত্মক ঘটনা প্রচুর পরিমাণে হয়। সকলকেই ভাবতে হবে কেন জিনিসগুলো হচ্ছে। রাজনীতি হবে, প্রচার হবে, মানুষ সমস্ত কিছু শুনে তার বিবেক অনুসারে ভোট প্রদান করবে। প্রচার করতে গেলে, অংশগ্রহণ করতে গেলে ভোট খেতে হবে, বোমাবাজি করতে হবে, গুলি চালাতে হবে। নির্বাচনে হিংসার কোনো জায়গা নেই। আমার অনুরোধ থাকবে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে, হিংসা ছাড়ুন এবং রাহুল গান্ধীর যে ভালোবাসার যে আহ্বান, মহব্বতের দোকান, এই দোকানটা খোলা আছে। বাংলায় মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে আপনাদের কি মূল লাগে? নির্বাচনের মুখে তার যে অবস্থা, সেটাকে কিভাবে দেখছেন? উনি তো অবস্থা পরিষ্কার করেছেন যে ঠিক আছে, আমাদের উনি ইন্ডিয়ার জোটের মধ্যেই আছেন,
আম আদমি পার্টি আমরা দেখুন পাঞ্জাবে আমরা আম আদমি পার্টি ইন্ডিয়া ব্লকের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু আমাদের ওখানে আলাদা লড়াই হচ্ছে, সবাই এখানে লড়াই হচ্ছে, কিন্তু উনি ইন্ডিয়া ব্লকের মধ্যেই আছে, ইন্ডিয়া মঞ্চের মধ্যেই আছে, উনি ওনার স্টেট পরিষ্কারই করতে ভোটারটা বিভ্রান্ত হচ্ছে না, বাংলায় ভোট কোথায়, কিছু কিছু জায়গায় সমঝোতা হচ্ছে, কিন্তু ওভারঅল ভোটাররা কাকে ভোট দেবে? পশ্চিমবাংলার ভোটার এটাই তো সবচেয়ে বড় মজার ব্যাপার হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার ভোটার খুব রাজনৈতিকভাবে সচেতন। গত বিধানসভা আপনারা দেখেছেন, যখন অমিত শাহ মোদিরা এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের সুচিন্তিত মতামত বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। হ্যাঁ, কংগ্রেস পারেনি, তাহলে এই নয় যে কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে কিংবা কংগ্রেস ভবিষ্যৎ। মানুষের কাছে এটুকুই বলবো, এটা বিধানসভা নির্বাচন না, এটা দেশের নির্বাচন। দেশটা চালাতে পারে কারা আপনারা ভালোই বুঝেছেন, জানেন। যারা দেশ চালাতে পারে তাদেরকে ভোট। আর যদি দেখেন কোথাও এই পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইন্ডিয়া মঞ্চে যারা এখন আঘাত করেছেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো সিটে হচ্ছে না। ভোট কাটাকাটিতে বিজেপি বেরিয়ে যাবে, আমি বলবো দরকার পড়লে ওই যেটা আমাদের আপাতত নেই আমাদের সাথে জোটে, কিন্তু মঞ্চে রয়েছে, তাদেরকে ভোট দিন। বিজেপিকে যেন প্রকারে কোন অবস্থাতে, এটা আমাদের এজেন্ডা, বিজেপিকে হারাতে হবে, দেশটাকে বাঁচাতে হবে। তাই তো কংগ্রেস এতগুলো স্যাক্রিফাইস করছে, তাই তো কংগ্রেস এতগুলো জায়গায় এতগুলো স্টেটে স্যাক্রিফাইস করে 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 এত সব এই স্বাধীন কংগ্রেস নির্বাচন লড়ছে, সবচেয়ে কম আসনে নির্বাচন লড়ছে এই প্রথমবার 2024 নির্বাচন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বাংলায় এখন প্রচারে ক্রমাগত কংগ্রেসকে আক্রমণ করে যাচ্ছেন। আজকেও তিনি বলেছেন যে বিজেপির দুটি চোখ, আজকেও তিনি বলেছেন যে বিজেপির দুটো চোখ, কংগ্রেস আর সিপিএম। কি প্রেসিডেন্ট বলে সবাই জানে না, বিজেপির দুটো চোখ, কংগ্রেস আর সিপিএম। এটা কি অ্যাসপেক্টে বলেছেন সেটা আমার জানা নেই, তবে একমাত্র কংগ্রেসই আপনারা জানেন। সারা দেশব্যাপী মোদী সকাল আজকে ভাষণ করছেন, ভাষণের ধরুন 1 ঘন্টা 10 মিনিট ভাষণ শুনছিলাম। আমি জাস্ট কিছুক্ষণ অভিনয় করলাম, 86 বার, আমি 86 টাইম শুধু কংগ্রেস সাহেবজাদে, কংগ্রেস সাহেবজাদে, 86 বার 1.5 ঘন্টা 1 ঘন্টা 10 মিনিটের মধ্যে 86 বার কংগ্রেসের নামটা নিয়েছে। The wearer of the shoes knows where it pinches. যে জুতোটা পরে কিলটা কোথায় ঠুকছে সেটা অনুভব করতে হবে। বিজেপি knows who is pinching. BJP knows who is his friend. So what Mamata Banerjee says, that is not our, we are not concerned. We know we are fighting against the BJP, and BJP is worried because of the tremendous popularity that has been earned by Mr. Rahul Gandhi and that Congress across in the minds of the common voters. আচ্ছা, আপনি বললেন বিজেপিকে হারাতে গেলে যেখানে অন্তত কংগ্রেস সত্তা শক্তিশালী নয়, যারা হারাতে পারবে সেই রাজনৈতিক দলকে যাতে মানুষ ভোট দেয়, সেক্ষেত্রে এই রাজনীতিকে তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে সবথেকে শক্তিশালী দল। কিন্তু এই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপনাদের দলের প্রার্থীকে নির্বাচিত হিসেবে অভিযোগ করতে হচ্ছে এই বিজেপিকে ভোট দিন তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ভালো, এই মন্তব্যের অপব্যাখ্যা করে ভিডিও পোস্ট করেছে। আবার সেই প্রার্থী সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলছেন আদতে বিজেপি। আপনারা ভালোই জানেন, ভালোই জানেন ভিডিও হ্যাজ বিন কপটেড। অরিজিনাল ভিডিওটা এখন চলে এসেছে আপনাদের সকলের কাছে। উনি কি বলার চেষ্টা করেছেন আপনারা ভালোই, আপনারা সবাই জানেন। তো অলরেডি উই হ্যাভ লস্ট এ কমপ্লেইন দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, এবং পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ বুঝে গেছে কাদের কি বদ উদ্দেশ্য ছিল। এই ডক্টর ভিডিও যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে চালু হয়েছে, অরিজিনালটা বেরিয়ে আসার পর মানুষের মাইন্ডে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, আপনারাও বলছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের নামেই অভিযোগ করছেন নির্বাচন কমিশনে, আবার সেখানে আপনাদের বলতে হচ্ছে। That is all right. That is another chapter. That is another aspect. You see,
এটা ন্যাশনাল একটা ইলেকশন, উদ্দেশ্যটা একটি ব্রডার স্পেকট্রামে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল কিংবা আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর, মমতা ব্যানার্জির ব্যক্তিগত আক্রোশ কারণ থাকতেই পারে। There should not have a reflection on the overall prospect of the parliamentary election. তার জন্য বলছি ব্যাপারটা, এটা আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না, কারণ এখন এই রাজ্যের জনগণ বুঝে গেছে আসল ভিডিওটা আসার পর that video was doctored and এটাকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল to defeat that person in his constituency। এখন তিন দিনে আমাদের পরিষ্কার হয়েছে, তাদের এটা নিয়ে আর কোনো খুব একটা মানে দাঁড়াবাধ্যা করতে চাই না। আপনি বলছেন যে আপনারা চোখ লাগিয়ে ডাকা জানি সিপিএম করে ক্ষমতায় ছিল, এই রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে আপনাদের সমঝোতা আছে। তাহলে আমি তো বলছি আমাদের এই ভাবনা থেকে আমরা করেছিলাম যে ওদের বিজেপি ভালো হবে, এখন আমরা অপরিস্বীকার করছি, আজকে অন ক্যামেরা রেকর্ড করছি the CPM government of Tripura was much better than what the BJP government is presently in Tripura। আপনি একই সঙ্গে এটাও বলছেন যে রাজ্যে আপনারা যে শক্তিশালী মনে করবে বিজেপির বিরুদ্ধে তাকে ভোট দেবে, যে রাজ্যে শাসন করবে শক্তিশালী বিজেপি, আমি বলছি বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা হবে দিকে আপনাদের বামপন্থীর বিরুদ্ধে তৃণমূলকে ভোট দেবে সাধারণ মানুষ। রাজ্যে তাহলে কি বাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি? আমি বলছি কথা বুঝিনি, পশ্চিমবাংলার মানুষ খুব রাজনৈতিকভাবে সচেতন। আমরা বাম কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা আঘাত করে আমরা নির্বাচন লড়াই করছি। ইন্ডিয়া মঞ্চে আঘাতে যায়নি, কিন্তু ইন্ডিয়া মঞ্চের মধ্যে তৃণমূল রয়েছে। আমাদের তিনটে দলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজেপিকে হারাতে হবে। এখানে বিজেপি গতবার 18টা আসন পেয়েছিল, আমাদের দাবি থাকবে সিঙ্গেল ডিজিটে এদের সংখ্যাটা নামিয়ে আনে। আমরা যেটা পারলাম না, সবাই মিলে একটা জায়গায় এসে নির্বাচনের লড়টা ভালো। এখন আই হ্যাভ লেফট ইট টু দ্য ভোটার্স, গণতান্ত্রিকদের কাছে আমরা এপিল করেছি যে বিজেপি যেমন অবস্থায় আটকাতে হবে। আপনি মনে করেন যে কংগ্রেস সিপিএম আমরা লড়াই করছি, আমাদেরকে ভোট দিন, এমন কোন জায়গা যদি থেকে থাকে যে বিজেপির হারাতে গেলে ইন্ডিয়া মঞ্চে অন্য একটা দলকে ভোট দিতে হবে, আমাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট অ্যালায়েন্স রাখতে হবে নেই, ডোন্ট হেজিটেট বাট ডিফিট দ্য ডিসিশন। Our sole intention is to defeat the decision. Mind it. Now the voters is to act accordingly. Since we have failed, আমরা একটা জায়গায় এসে নির্বাচনটা লড়াই করতাম, আমরা পারিনি। আমি ভোটারদের কাছে আহ্বান রাখছি, আপনারা করে দেন। আপনাদের ইন্ডি জোটের শরিক দল জোটে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে 26,000 শিক্ষকের চাকরি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। যাদের চাকরি গেল, অথচ যারা নিজেদেরকে যোগ্য মনে করছে, তারা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলকে দোষ দিচ্ছে না। তারা বলছে যাবতীয় দায় স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং এই তৃণমূল সরকার যে ওয়েমার শিট নষ্ট করেছে সেই ওয়েমার শিট নষ্টের জন্য। আপনি একমত? আমি একটা জিনিস বলি, এপিলেট অথরিটি রয়েছে, হাইকোর্ট দিয়েছে, the matter is still subject. The matter, the government of West Bengal 100% will file a special petition before the apex court. And since it is subject, it will not be proper for me to comment at this point. বাঁকুড়ায় পঞ্চায়েত অফিস লক্ষ্য করে গুলি চলেছে, পঞ্চায়েত প্রধান সেখানে আহত, তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদে লাগাতার বোমাবাজি গুলি, কলকাতায় কংগ্রেস কর্মীর বিক্ষোভ, হাওড়ার বাঁকড়াতে পঞ্চায়েত অফিস লক্ষ্য করে গুলি, নির্বাচন কমিশন আমরা আগে বলেছি রাজনীতি হিংসা প্রতিষ্ঠা আর আমি আহ্বান রাখবো, বিহারে খুব হিংসা হতো জানেন, বিহার ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমরা কেন পশ্চিমবাংলা ত্রিপুরা কেরল পারবো? কাজেই রাজনীতিতে দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ এভরিথিং। কেন হিংসা হবে, কেন রক্ত ঝরবে?
কেন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে না? কেন ভোটের নামে সন্ত্রাস হবে? রাজনৈতিক দলগুলোকে ভাবতে হবে এবং সেরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে করে মানুষ নির্ভয় ভোট দিতে পারে। Thank you, gentlemen. Thank you very much.